का जनरल सेक्रेटरी हूं। 22 तारीख को पाकिस्तान द्वारा जो पहलगाम में हमारे निहत्थे यात्रियों पर हमला करके उनको शहीद किया गया था, उसके लिए हम काफी दिनों से इस चीज का इंतजार कर रहे थे। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा रात को जो फैसला लिया गया, हम उसका स्वागत करते हैं और हम बहुत खुश हैं कि ऐसा जो मोदी जी ने ऐसी जो स्ट्राइक कराई है, ये स्ट्राइक इस तरीके की स्ट्राइक है कि पाकिस्तान उससे बिल्कुल बुखला चुका है और जो हमारे उधर शहीद हुए थे हमारे जो यात्री, उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं दोबारा माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी का और जो हमारे NSA अजीत डोवल जी हैं, जो उनका दिमाग सबसे ज्यादा चलता है, उनकी प्लानिंग से ही ये काम हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा आग्रह करता हूं कि इस तरीके की स्ट्राइक दोबारा एक बार पुणे पाकिस्तान के जो भी ठिकाने हैं, जो आतंकवाद के ठिकाने हैं, उन ठिकानों को ध्वस्त किया जाए और पाकिस्तान को नस्ता नबूद किया जाए, नक्शे से इसका नामो निशान मिट जाए, क्योंकि ये कायर मुल्क है, ये सुधरने वाला नहीं है। ये दोबारा ऐसे आप खुश हो उससे? मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश नहीं, पूरा इलाका खुश है, पूरा देश खुश है, पूरा हमारा परगवाल अखनूर सेक्टर वो खुश है कि इस तरीके से उसके बावजूद भी पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि ये आतंकवाद का सपोर्ट करता है, आतंकवाद को पनाह देता है और ऐसे देश को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं दोबारा माननीय मोदी जी और गृह मंत्री जी और राजनाथ सिंह जी और NSA अजीत डोवल जी का और तमाम जितनी एजेंसियां हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तरीके से रात को जो हमारे भारतीय तीनों सेनाओं के ने मिलकर जो जॉइंट ऑपरेशन किया है, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं जशपाल सिंह, तहसील परगवाल से, सेक्टर अखनूर से। हम आज मोदी जी से बहुत ज्यादा खुश हैं कि उन्होंने जो पाकिस्तान ने काराना हरकत की थी, पहलगाम में हमारे निर्दोष लोगों को मारा था, तो हम आज मोदी जी से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, उन्होंने बोला नहीं, करके दिखाया है। पहले तो उन्होंने चुनाव दरिया बंद किया, सिंधु नदी बंद की, उसके बाद जो उन्होंने आज रात को 1 बजे जो पाकिस्तान के 9 जगह पे आतंकी हमला किया है, उनका बहुत ही बढ़िया मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम परगवाल, तहसील परगवाल से, सेक्टर अखनूर से, हम मोदी जी को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद बोलना चाहते हैं और उनके समर्थन में खड़े हैं। मोदी जी ने जो फैसला किया है, इससे हम जनता बहुत ही खुश है और उन्हें बहुत ही अच्छा काम किया है। हम मोदी जी के समर्थन में है। भारत माता की जय। તો એક બાદ એક લોકોની પ્રતિક્રિયાઓ પણ સામે આવી રહી છે અને લોકો પણ હવે આ હુમલા બાદ પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે। આપણી સાથે ગેસ્ટ પણ અત્યારે જોડાયેલા છે, રક્ષા વિશેષજ્ઞ અમૃતસર આપણી સાથે જોડાયેલા છે। સર, બીજો સવાલ એ છે કે પહલગામમાં જે આતંકી હુમલો થયો અને ત્યારબાદથી સતત લોકોની માંગ તો હતી જ કે વહેલામાં વહેલી તકે ભારત તરફથી કોઈ મોટા પગલાં લેવામાં આવે, પરંતુ આટલો જે સમય હતો તેની અંદર અનેક બેઠકો ચાલી અને ખૂબ સંયમ સાથે જે ટાર્ગેટ છે તેને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે, એટલે એના વિશે આપનું શું કહેવું છે? કારણ કે આ ક્રુશિયલ સમયમાં પણ ભારતે સંયમ લીધો, બેઠકો કરી અને એ સ્થળોને ટાર્ગેટ કર્યા કે જ્યાં ખરેખર આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હતી, એટલે એ સમયગાળો કેટલો ક્રુશિયલ રહ્યો હશે અને એ સંયમ વિશે શું કહેશો? કોઈ પણ કાર્યની શરૂઆત કરતા પહેલા સંયમ એક મહત્વનો મુદ્દો છે અને સંયમ વગર માણસ કોઈ પણ આપના મિશન કાર્યની અંદર સફળ થતા નથી। એટલા માટે ભારતીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જે પ્રમાણે મિટિંગોના બધા દોર બોલાવવામાં આવ્યા અને પાકિસ્તાનને ધીરે 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 કરીને જેટલો ખોફ આપવાનો હતો એટલો ડર અને લોકોમાં એક પેનિક જે ઉત્પન્ન કરવાનું હતું, એ પેનિકને સાથે સાથે લોકો જે રીતે જણાયા અને જે પ્રમાણે ભારતે થોડી વાર જરૂર લગાડી, તો એની પાછળનું મહત્વનું કોઈ કારણ હતું કે આ પાક ઓક્યુપાઈ કાશ્મીરની અંદર અને પાકિસ્તાનમાં વસેલા ઉગ્રવાદીઓના અલગ અલગ જગ્યાએ જે અડ્ડાઓ હતા, તે આપણી રે એજન્સી દ્વારા તથા આપણા સ્થાયી અમુક પાકિસ્તાનની અંદર રહેનારા જે સ્પાઈ છે એમના દ્વારા તમામ પ્રકારની ઇન્ફોર્મેશનો કલેક્ટ કરવામાં આવી અને ત્યારબાદ આ ઇસરો દ્વારા આપણા જે મિલિટરી સ્પાઈ જે સેટેલાઇટ ઉપર આસમાનમાં ફરી રહ્યા છે, એમના દ્વારા એ લોકોની જે મુવમેન્ટ અને એમના ટ્રેનિંગ કેમ્પ
તથા એના સ્લીપર સેલ તમામે તમામના ફોટોગ્રાફ લેવામાં આવ્યા, એના ડિસ્ટન્સ બધા તપાસવામાં આવ્યા અને બધા ટાર્ગેટનું સેટિંગ કર્યા બાદ જ્યારે ગઈકાલે રાત્રે 1:28 ટાર્ગેટને લોકોન કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ ઠીક 2:15 સુધીમાં જે આપણે પાકિસ્તાનની અંદર અલગ અલગ જગ્યાએ આ પ્રસરેલા ઉગ્રવાદીઓના 9 જે અલગ અલગ મોટા મોટા જે ઠેકાણાઓ હતા એ ઠેકાણાઓને નેસ્તે નાબૂદ કરી નાખ્યા. હમણાં તાજા સમાચાર પ્રમાણે બાવલપુરની અંદર લગભગ 70 થી 80 ઉગ્રવાદીઓનો ખાત્મો બોલાવવામાં આવ્યો છે. કોટલીમાં પણ 70 થી 80 માર્યા ગયા છે. એની સાથે સાથે જે ગુલ છે, અમરૂ છે, ચક છે, એ નાના નાના જે સ્થળો છે અને એ સ્થળોએથી પણ 30 થી 40 ઉગ્રવાદીઓનો ખાત્મો જે જગ્યાએ એમના મસૂદ અઝહર અને લશ્કરે તૈયબાના જે સરગના છે એમના તમામ ટ્રેનિંગ સેન્ટરોનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે અને પંજાબ પ્રાંતમાં આવેલા આ બાવલપુર ને કોટલી ત્યાં પણ ઘણા બધા એના ટ્રેનિંગ કેમ્પોનો ખાત્મો બોલાવવામાં આવ્યો છે. તો આ રીતે જોતા જે સમય ભલે લીધો પણ મને એવું લાગે છે કે આ જે મોદી સાહેબે પોતાના વક્તવ્યમાં જણાવેલું કે જે ઉગ્રવાદીઓ પાકિસ્તાનમાં રહીને ભારતમાં ટેરરિઝમ ફેલાવી રહ્યા છે એના આશાઓ અને ત્યાં જેટલા ઉગ્રવાદીઓ છે એ બધાને મિટ્ટી મેં મિલા દેંગે, તો એ સમય પ્રમાણે કહી શકાય કે લગભગ 47 મિનિટમાં આ મોટા ભાગના ઉગ્રવાદીઓને મિટ્ટીમાં મિલાવી દેવામાં આવ્યા છે. તો આ ભારત માટે સૌથી મોટામાં મોટું પગલું કહી શકાય અને સાથે સાથે આપણે કોઈ નિર્દોષ નાગરિકને માર્યા નથી, એમના મિલિટરી ઇન્સ્ટોલેશન ઉપર કોઈ હુમલો આપણે કરેલો નથી. આ એક પ્રક્રિયા છે. કોઈ પણ દેશ ઉપર સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી શકે, એર સ્ટ્રાઇક કરી શકે, એમને લાગે કે મારા દેશનું અહિત થઈ ગયું છે, મારા નિર્દોષ નાગરિકો એમના દ્વારા દરેક રીતે મારવામાં આવી રહ્યા છે, તો આવા લોકો ઉપર આ પ્રમાણેનું એક્શન લેવામાં આવે છે, જેનું સમર્થન વિશ્વના દેશો અમેરિકા, રશિયા, જાપાન, યુરોપિયન સંઘ, સાઉદી અરેબિયા, ઇઝરાયલ આ તમામ પ્રકારના દેશોએ ટેરરિઝમને ખતમ કરવા માટેનું સમર્થન આપેલું છે અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ પણ ડ્રીલ કરીને પાકિસ્તાનને કીધું કે આમાં તમારે કોઈ પણ જાતનું રિટાલિટરી એક્શન કરવાની જરૂરિયાત છે નહીં. છતાં પણ આજે ભારત અને પાકિસ્તાન સાથેની જે સીમા રેખા છે 3323 કિલોમીટર લાંબી, જે જમ્મુ કાશ્મીર થી માંડીને જમ્મુ કાશ્મીર 1927 કિલોમીટર પર આપણી આર્મી બરોબર રીતે ગોઠવાયેલી છે. પંજાબમાં 553 કિલોમીટર ઉપર બીએસએફ તથા આર્મી કમ્પ્લીટલી ડે નાઇટ પોતાનું બોર્ડરિંગ કાર્ય કરી રહ્યા છે અને રાજસ્થાનની અંદર 1037 કિલોમીટર એરિયા ઉપર એરફોર્સ તથા આર્મી બંને સાજા પોતાનો યુદ્ધાભ્યાસ કરી રહ્યા છે અને ગુજરાતની અંદર પણ લગભગ 508 કિલોમીટર લાંબી જે સીમા રેખા છે એમના પર પણ આજે આપણી ભારતીય સેના અને એરફોર્સ બંને સાજા ઓપરેશન કરી રહ્યા છે. જી સર, બીજો સવાલ એ છે કે આપે જે રીતે વાત કરી એ જ સવાલ મારો એ પણ હતો એમાં કે ભારતે જે ત્યાંની મિલિટરી ફોર્સ છે ત્યાં નહીં પરંતુ જે આતંકી ઠેકાણાઓ છે તેની ઉપર હુમલો કર્યો છે અને ત્યાં આતંકી ઠેકાણાઓનો ખાત્મો બોલાવ્યો છે. એટલે અહીંયા સ્પષ્ટ સંદેશ પણ દુનિયાને એ છે કે અમારો નિર્દોષ લોકો સામે નહીં પરંતુ અમારી જંગ આતંકીઓ સામે છે, અમે એનો ખાત્મો કરવાના છે. એટલે સર, એ દુનિયાને પણ એક એવો સંદેશ છે કે ભારત હવે આતંકવાદનો ખાત્મો કરવા માટે એક પહેલ કરી રહ્યું છે અને એના માટે જો ઘરમાં ઘૂસીને પણ મારવાની જરૂર પડશે તો ભારત કરશે. એટલે દુનિયા માટે આ કયો સંદેશ છે કે જે આજે ભારતે આપ્યો છે? દુનિયા માટે એ મહત્વનો સંદેશ છે કે ભારતે આજે ઇઝરાયલની નીતિ અપનાવી ટીટ ફોર ટાટ, કે જે અગર કોઈ ઉગ્રવાદી તમારા દેશની અંદર આવીને હુમલો કરી અને નિર્દોષ નાગરિકોને માર્યા જાય તો એવા લોકોને જવાબ આપવા માટે આપણે 2016માં પણ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરેલી, 2019ની અંદર બાલાકોટ સ્ટ્રાઇક કરેલી અને આ વખતે જયારે સરસી પાણી ઉપર જવા લાગ્યું ત્યારે ઇન્ટરનેશનલ કમ્યુનિટીના સપોર્ટથી આપણી વિદેશ નીતિ દ્વારા આપણું સૈન્ય તૈયાર કરવામાં આવ્યું, સાજા ઓપરેશન કરવામાં આવ્યા અને ત્યારબાદ આપણે એમના જે ઠિકાનાઓ છે એ ઠિકાનાઓમાં રાફેલ, આજે આપણે કદાચ દર્શક મિત્રોને હું જણાવવા માંગુ કે રાફેલ એક એવું આધુનિક નહીં કે અત્યાધુનિક એરક્રાફ્ટ જે આપણે ફ્રાન્સ પાસેથી 23મી સપ્ટેમ્બર 2018
કેન્દ્રની અંદર 59,000 કરોડના સોદા સાથે 36 રાફેલ આપણે એમની પાસેથી ખરીદેલા છે. આ 36 રાફેલ આપણી પાસે 2022માં આવી ગયા છે અને 2 આના કોડલ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. તો આ રાફેલની અંદર એટલી આધુનિક સુવિધાઓ આપવામાં આવેલી છે કે એની જે કેબિન છે એ ગ્લાસ કેબિન છે અને એની ઉપર જે હેલ્મેટ છે એ ડિજિટલ માઉન્ટેડ હેલ્મેટ આપવામાં આવેલી છે. સાથે સાથે વિવિધ પ્રકારની મિસાઇલોથી લેસ છે અને એમની જે ગતિ છે આ પ્લેનની 2222 કિલોમીટર પર અવરની ગતિથી કોઈ પણ હવાઈ જહાજ ઉડે તો કોઈ પણ દુનિયાના દેશના રડારની અંદર એને પકડવું બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય છે. અને સાથે સાથે આ વિવિધ પ્રકારની મિસાઇલોથી લેસ છે. એટલે કે જમણી બાજુનો ભાગ આપણે પાંખનો નક્કી કરીએ તો જમણી બાજુ જે માઇકા મિસાઇલ છે, બીજી બાજુમાં આ અડીને જે આવેલી છે મિટિયોર મિસાઇલ છે, જે આ એર ટુ એર મારક ક્ષમતા એમની આપણે ગણીએ તો માઇકા મિસાઇલની મારક ક્ષમતા છે લગભગ 20 કિલોમીટરથી માંડીને 80 થી 90 કિલોમીટર સુધી તમે. જી સર, બિલકુલ આગળ પણ આપને હું સવાલ કરીશ, પરંતુ દર્શકો છે અત્યારે ગ્રાફિક્સના માધ્યમથી એ મેપ પણ જોઈ રહ્યા છે કે ભારતીય સેના દ્વારા આ એ આતંકી ઠેકાણાઓ છે કે જેને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા છે. એવા બહાવલપુર, મુરીદકે, ચક અમરૂ, સિયાલકોટ, ભીમબર, ગુલપુર, મુઝફ્ફરાબાદ અને કોટલી આ એ ઠેકાણાઓ છે કે જ્યાં ભારતે આતંકી ઠેકાણાઓને ધ્વસ્ત કર્યા છે. અને આગળ પણ આ જ મુદ્દે ચર્ચા યથાવત રાખીશું. લઈશું એક ક્વિક બ્રેક.